हाँ ma'am, recording has been started. Now you can share your screen. Okay. Yadav madam, हाँ होता है Okay, screen okay. हाँ होता है. Thank you. Okay. Now we will start. शिर्के मॅम स्क्रीन विजिबल आहे? स्क्रीन विजिबल आहे का स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. In previous lecture, we already started second unit AM and FM modulation. Okay. We completed frequency modulation in previous lecture. Okay. We will revise from first point, 2.1 need of modulation. Okay. Then 2.2 types of modulation technique. Then 2.3 modulation, frequency modulation, and last point is phase modulation. Only phase modulation is remaining for study. Okay. Now we will revise second unit AM and FM modulation. Okay. First point is modulation, need of modulation. Okay. First we will see what is modulation. We already studied this point. We take only overview. Okay. To overcome the drawback of baseband transmission. What is baseband transmission? The original signal is transmitted as it is. Okay. In the baseband transmission. To overcome the drawback of baseband transmission and to transmit baseband signal by radio modulation technique must be used. Okay. Then what is modulation? जो काही बेसबँड ट्रान्समिशन आहे त्याचे खूप ड्रॉबॅक्स आहेत. ऍज इट इज जर सिग्नल ट्रान्समिट करायचा असेल तर त्यामध्ये नॉईज जास्त ऍड होऊ शकतो किंवा तो सिग्नल जो आहे तो लॉंग डिस्टन्ससाठी पाठवला जाऊ शकत नाही. जरी पाठवला तर त्यामध्ये नॉईज ऍड होतो. ओके. सो वी यूज मॉड्युलेशन टेक्निक. Definition of modulation is, it is a process of superimposing low frequency information signal on high frequency carrier signal. Okay. Modulation ही एक प्रोसेस आहे. यामध्ये लो फ्रिक्वेन्सी इन्फॉर्मेशन सिग्नल हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर वरती सुपरइम्पोज केली जाते आणि मग ट्रान्समिट केली जाते. ओके. फॉर एक्झाम्पल human with car. Okay. Human is nothing but a modulating signal. Car is a carrier. Okay. Car carrying this human to a long distance. Okay. After he reach at destination, carrier is removed and only human can transmit to the destination. Okay. म्हणजे कार ही जर कॅरियर असेल, ओके, म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर, म्हणजेच कारचा स्पीड कसा असतो, हाय असतो. ओके. कार इज नथिंग बट कॅरियर. आणि ह्युमन म्हणजे पर्सन जो की वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपल्याला काय करायचंय, कॅरी करायचं. ओके. त्याला आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणूयात. मग हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे कारवरती किंवा इन्फॉर्मेशन कॅरियर सिग्नलवरती सुपर इम्पोज केला जातो आणि लॉंग डिस्टन्सला पाठवला जातो. मग रिसिव्हर साईडला कॅरियर रिमूव्ह केलं जातं आणि तो जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो डेस्टिनेशनला पाठवला जातो. दिस इज मॉड्युलेशन प्रोसेस. ओके. देन वी स्टडी टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन अँड अँगल मॉड्युलेशन. ओके. Then angle modulation is again classified into two types, frequency modulation and phase modulation. Okay. We studied modulation technique in which information signal is low frequency signal and the carrier signal is high frequency signal. This low frequency modulating signal is superimposed on carrier signal and then transmitted over a long distance. Okay. At the receiver side, this carrier is removed from the the modulating signal is removed from the carrier
and then original information signal is transmitted at the receiver side. Okay, then we studied need of modulation. Okay, baseband signal transmission cannot be used for radio communication. To transmit the baseband signal for radio communication, modulation must be used. Okay, baseband signal transmission means as it is जो information signal आहे तो send करणं. Okay, मग हे जे बेसबँड सिग्नल ट्रान्समिशन आहे रेडिओ कम्युनिकेशन साठी जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो तेव्हा त्याचे खूप ड्रॉबॅक्स असतात. ओके, ऍज इट इज आपण त्याला ट्रान्समिट करू शकत नाही. मग जे रेडिओ कम्युनिकेशन आहे यामध्ये मॉड्युलेशन टेक्निक यूज केली जाते. देन व्हॉट इज नीड ऑफ मॉड्युलेशन? फर्स्ट, टू रिड्यूस द हाईट ऑफ अँटेना. देन सेकंड, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. देन थर्ड, इन्क्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. Then multiplexing is possible and improves quality of reception. Okay, हे already आपण study केल्या to reduce how modulation needed to reduce the height of antenna. Okay, then modulation is used to avoid mixing of signals. Then due to modulation, range of communication also increases. Then multiplexing is possible due to modulation, and it improves the quality of reception. Okay, these are the 5 points. Because of that, we use modulation. Okay. Then classification of modulation. Okay, आपण प्रिव्हियस जे क्लासिफिकेशन बघितलं ते अॅनालॉग मॉड्युलेशनचं क्लासिफिकेशन होतं. हे मॉड्युलेशन टेक्निकचं क्लासिफिकेशन आहे. यामध्ये अॅनालॉग मॉड्युलेशन आणि डिजिटल मॉड्युलेशन असे मेन 2 टाईप आहेत. आपण स्टडी करतोय अॅनालॉग मॉड्युलेशन. ओके, आपण हा जो प्रिन्सिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आहे यामध्ये अॅनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी करतोय, म्हणून आपण अॅनालॉग मॉड्युलेशन टेक्निक्स बघतोय. यामध्ये अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, अँगल मॉड्युलेशन. अँगल मॉड्युलेशनचे 2 टाईप आहेत, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन. ओके, देन अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: डबल साइड बँड फुल कॅरियर, डबल साइड बँड सप्रेस्ड कॅरियर, सिंगल साइड बँड and vestigial side band. Okay, and angle modulation is classified into 2 types: frequency modulation and phase modulation. Okay, first we will see amplitude modulation. Okay, amplitude modulation is a technique of modulation in which the instantaneous amplitude of a carrier signal varies in accordance with the amplitude of modulating signal. Okay, while frequency and phase of carrier remains constant. amplitude modulation टेक्निक मध्ये आपण काय करतो, जे इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे, इन्फॉर्मेशन सिग्नल लो फ्रिक्वेन्सी इन्फॉर्मेशन सिग्नल असेल म्हणजेच लो फ्रिक्वेन्सी साइन वेव्ह, आपण काय करतोय हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर सिग्नलचे अँप्लिट्यूड हे इन्स्टंटेनियस मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अँप्लिट्यूड नुसार व्हॅरी करतो. ओके, आणि मग जी वेव्ह जनरेट होते ती असेल अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव्ह. यामध्ये आपण काय करतोय, अदर 2 पॅरामीटर्स जे आहेत फ्रिक्वेन्सी आणि फेज हे 2 कॉन्स्टंट ठेवतोय आणि फक्त अँप्लिट्यूड व्हॅरी करतोय. जो कॅरियर सिग्नल आहे हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर सिग्नल, त्या कॅरियर सिग्नलचे आपण फ्रिक्वेन्सी आणि फेज कॉन्स्टंट ठेवतोय आणि अँप्लिट्यूड व्हॅरी करतोय इन अकॉर्डन्स विथ दी अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके, वेव्हफॉर्म्स बघा, EM इज नथिंग बट अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल, EC is nothing but amplitude of carrier signal. Okay, and amplitude of this carrier signal is varied in accordance with the amplitude of modulating signal and third wave generated. आणि ही third wave generate होती. ओके, मग ही जी third wave आहे ती आहे amplitude modulated wave आणि मग ही ट्रान्समिट केली जाते ट्रान्समीटर थ्रू रेडिओ कम्युनिकेशन मध्ये म्हणजेच वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये. आणि मग रिसिव्हरने जेव्हा ही वेव्ह रिसीव्ह करेल तेव्हा त्यामधून काय केलं जातं, कॅरियर सिग्नल रिमूव्ह केला जातो डेस्टिनेशनला आणि जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे लो फ्रिक्वेन्सी साइन वेव्ह तो डेस्टिनेशनला पाठवला जातो. ओके, दिस इज नथिंग बट अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. देन वी स्टडीड मॉड्युलेशन इंडेक्स. फॉर AM, मॉड्युलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ amplitude of modulating signal to the amplitude of carrier signal. That is nothing but M is equal to EM by EC. Okay, if modulation index is expressed in percentage, then it is called as percentage modulation. Percentage M is equal to EM by EC into 100. जो modulation index आहे M is equal to EM by EC, त्याला जर आपण 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला percentage modulation भेटेल. ओके,
पर्सेंटेज मॉड्युलेशन नंतर आपण पाहिलं होतं मॉड्युलेशन इंडेक्सची अजून एक डेफिनेशन आहे. एम इज इक्वल टू व्ही मॅक्स मायनस व्ही मिनिमम डिवाइड बाय व्ही मॅक्स प्लस व्ही मिनिमम. ओके. Then we studied effect of modulation index on modulated signal. Okay. Modulation index is nothing but ratio of EM by EC. Okay. It is a ratio of amplitude of modulating signal to the amplitude of carrier signal. मग हा जो रेशो आहे EM by EC, according to the value of EM and EC, modulated signal varies. Okay. मग EM आणि EC च्या व्हॅल्यूनुसार आपण मॉड्युलेशन इंडेक्स कॅल्क्युलेट करतो आणि हा मॉड्युलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 असेल तर क्रिटिकली ऑर फुल्ली मॉड्युलेटेड वेव्ह जनरेट होईल. ओके. सेकंड डायग्राम मध्ये इंडिकेट दाखवली आहे EM इज इक्वल टू EC असेल तर आपल्याला एम ची व्हॅल्यू 1 भेटेल म्हणजेच 100% भेटेल. त्याला 100% मॉड्युलेशन असं म्हणायचं किंवा फुल्ली मॉड्युलेटेड वेव्ह जनरेट होईल. फॉर एम इज लेस दॅन 1, एम इज लेस दॅन 1 असेल तर अंडर मॉड्युलेशन ऑकर होईल. यामध्ये ही डिस्टॉर्शन ऑकर होणार नाही. ओके. देन थर्ड कंडिशन एम इज ग्रेटर दॅन 1. एम जेव्हा 1 पेक्षा ग्रेटर असेल तेव्हा काय होईल? ओव्हर मॉड्युलेशन ऑकर होईल. ओव्हर मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं? निगेटिव्ह हाफ सायकल्स क्रॉस करतील, डिस्टॉर्शन ऑकर होईल, ओव्हरलॅपिंग ऑकर होईल. ओके. एम इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तेव्हा डिस्टॉर्शन ऑकर होतं आणि ओव्हर मॉड्युलेशन ऑकर होतं. दिस इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स ऑन मॉड्युलेटेड सिग्नल. ओके. देन we studied frequency spectrum of AM. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? इट इज अ ग्राफ ऑफ अँप्लिट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. ओके. मग फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम रिप्रेझेंटेशन आपण बघितलं होतं. डायग्राम बघा. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ AM वेव्ह. यामध्ये FC इज नथिंग बट कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. ओके. FC प्लस FM इज नथिंग बट अप्पर साइड बँड फ्रिक्वेन्सी आणि FC मायनस FM इज नथिंग बट लोअर साइड बँड फ्रिक्वेन्सी. ओके. And EC is nothing but amplitude of carrier signal and amplitude of both sidebands is equal to MEC by 2. ऑलरेडी आपण हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन सॉल्व्ह केलं होतं. यामध्ये बघितलं होतं की अँप्लिट्यूड कसं येतं MEC by 2. ओके. एकदा रिवाइज करूयात हे इक्वेशन. ओके. कन्सिडर इक्वेशन ऑफ AM वेव्ह. EAM is equal to EC plus EM sin ओमेगा MT into sin ओमेगा CT. मग यामध्ये आपण हे जे sin ओमेगा CT आहे ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय केलं साइन ओमेगा CT ने आणि EC कॉमन घेतला. ओके. EC 1 प्लस एम साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT. ओके. या इक्वेशनला सिम्प्लिफाय केलं. सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे काय केलं? EC ने डिवाइड केलं. ओके. मग EAM इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा CT प्लस MEC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT. मग इथं साइन A इंटू साइन B चा फॉर्म्युला यूज केला. ओके. मग साइन A इंटू साइन B चा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर आपलं इक्वेशन कसं भेटेल? EAM इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा CT प्लस MEC बाय 2 कॉस ओमेगा C मायनस ओमेगा M इंटू T मायनस MEC बाय 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T. ओके. This is nothing but equation of amplitude modulated wave in which first term is carrier signal, second term is nothing but lower sideband signal, and third term is nothing but upper sideband signal. Okay. In which EC is nothing but amplitude of carrier, MEC by 2 is nothing but amplitude of lower sideband, and MEC by 2 is nothing but amplitude of upper sideband. Okay. Then frequency spectrum or frequency representation of AM wave, in which we studied how bandwidth is calculated. Bandwidth is nothing but it is difference between upper sideband frequency and lower sideband frequency. Here, upper sideband frequency is FC plus FM and lower sideband frequency is FC minus FM. Okay. Then FC plus FM minus FC minus FM. Okay. मायनस ने ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय केला. मग इक्वेशन कसं जनरेट होईल? FC प्लस FM मायनस FC प्लस FM. Okay. FC get cancelled. Bandwidth of AM is nothing but 2 into FM. Okay. Hence, bandwidth of AM signal is twice the modulating signal frequency. Okay. Already आपण बघितलंय.
AM ला बँडविड्थ किती लागते 2 इंटू मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. जर मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी 5 किलोहर्ट्ज असेल तर आपल्याला बँडविड्थ किती लागेल 2 इंटू 5 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज. ओके, म्हणजे मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी जेवढी असेल त्याच्या डबल आपल्याला AM साठी बँडविड्थ लागेल. ठीक आहे. देन टाइप्स ऑफ AM: double sideband full carrier, then double sideband suppressed carrier, single sideband and vestigial sideband. असे AM चे टाईप आहेत. ओके, आपल्याला सिलेबस मध्ये फक्त टाइप्स आहेत, त्याचं डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन नाहीये, त्यामुळे आपण ह्या वेव्हफॉर्म बघत नाही. ओके, देन वी स्टडीड रिप्रेझेंटेशन ऑफ AM वेव्ह इन टाइम डोमेन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन. If AM wave is represented with respect to time, then it is time domain representation. And if AM wave is represented with respect to frequency, then it is frequency domain representation. Okay. First, AM in time domain. Okay. First जी wave आहे ती AM in time domain ची wave आहे. म्हणजेच x axis ला time असेल, y axis ला amplitude असेल. Okay. AM wave is represented with respect to time, in which amplitude is EC plus EM. Okay, amplitude किती असेल EC plus EM. It is addition of amplitude of modulated signal to plus amplitude of carrier signal. Okay, then AM in frequency domain. Frequency domain representation: carrier frequency FC plus FM, upper sideband frequency FC minus FM, lower sideband frequency. Okay, आणि त्यांचे amplitudes. Then power relations in AM wave. ओके, पॉवर रिलेशन्स मध्ये आपण टोटल पॉवर कशी कॅल्क्युलेट करतात ते पाहिलं. टोटल पॉवर ऑफ AM इज इक्वल टू कॅरियर पॉवर प्लस पॉवर इन अप्पर साइड बँड प्लस पॉवर इन लोअर साइड बँड. ओके, टोटल पॉवर इज इक्वल टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB. ओके, पॉवरचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. पॉवर कशी कॅल्क्युलेट केली जाते. कॅरियर पॉवर E कॅरियर स्क्वेअर डिवाइड बाय R. आता हे जे E कॅरियर आहे ते काय, RMS व्हॅल्यूज ऑफ amplitudes. Okay, E carrier is nothing but carrier amplitudes RMS value. E USB square is nothing but RMS value of upper sideband amplitude. E square LSB is nothing but amplitude of lower sideband. Yeah. And R is nothing but characteristic resistance. Total power is equal to E carrier square divided by R plus E USB square divided by R plus E LSB square divided by R. Okay. Then carrier power PC is equal to E carrier square divided by R. मग RMS व्हॅल्यू आहे म्हणून आपण 1/√2 ने डिवाइड केले. ओके, E कॅरियर स्क्वेअर म्हणजेच EC, कॅरियरचं अँप्लिट्यूड EC डिवाइड बाय 1/√2. ओके, अँड होल डिवाइड बाय R. ओके, आणि E कॅरियर स्क्वेअर म्हणून वरची जी टर्म आहे EC/√2 याचा स्क्वेअर घेतलाय. मग EC स्क्वेअर डिवाइड बाय √2 चा स्क्वेअर म्हणजे व्हॅल्यू भेटेल 2 आणि R ऍज इट इज म्हणजे कॅरियर पॉवर आपल्याला भेटेल EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 2R. ओके, EC इज इक्वल टू पीक कॅरियर अँप्लिट्यूड अँड R इज नथिंग बट कॅरेक्टरिस्टिक रेजिस्टन्स. ओके, देन पॉवर इन साइड बँड. ओके, दोन्ही साइड बँड मध्ये सेम पॉवर असेल त्यामुळे आपण दोन्हीसाठी एकच इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय. पॉवर in upper sideband is equal to power in lower sideband is equal to E sideband square divided by R. ओके, मग आपल्याला माहिती आहे की साइडबँडचं अँप्लिट्यूड किती आहे MEC/2. मग E साइडबँड स्क्वेअर जो आहे E ची व्हॅल्यू तिथं आपण MEC/2 घेतली. MEC/2 आणि 1/√2 ने तिथं मल्टिप्लाय केलं. ओके, का मल्टिप्लाय केलंय, कारण RMS व्हॅल्यू आहे E कॅरियर स्क्वेअर किंवा E साइडबँड स्क्वेअर ही RMS व्हॅल्यू आहे म्हणून 1/√2 ने त्याला मल्टिप्लाय केले. मग इक्वेशन कसं होईल, MEC/2 √2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय R. मग जो स्क्वेअर आहे तो प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर घेतला, M स्क्वेअर EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 चा स्क्वेअर 4 आणि √2 चा स्क्वेअर याची व्हॅल्यू 2 येईल. मग 4 × 2 8 आणि R ऍज इट इज म्हणजे व्हॅल्यू भेटेल M स्क्वेअर EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 8R. ओके, ऑलरेडी वी नो कॅरियर पॉवर इज इक्वल टू EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 2R. मग हे जे इक्वेशन आहे M स्क्वेअर EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 8R यामधून
EC स्क्वेअर डिवाइड बाय 2R बाजूला काढूया. मग काय राहतो M स्क्वेअर बाय 4 and EC square divided by 2R is nothing but carrier power. Then equation becomes power in upper sideband or power in lower sideband is equal to M square by 4 into PC. Okay. Then total power is equal to carrier power plus power in upper sideband plus power in lower sideband. Okay. PC plus M square by 4 PC plus M square by 4 PC. Okay. Then total power equation becomes 1 plus M square by 2 into PC. Okay. From this equation, we can say that if carrier power increases, total power also increases. Okay. For M is equal to 1, total power, जर M ची व्हॅल्यू 1 असेल तर टोटल पॉवर किती येईल 1.5 कॅरियर पॉवर. ओके. M मीन्स मॉड्युलेशन इंडेक्स. ओके. M ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर जी टोटल पॉवर आहे ती किती लागेल 1.5 टाइम्स कॅरियर पॉवर. ओके. यावरती एक्झाम्पल स्टडी केले होते आपण. अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल 20 साइन 2 पाय into 10⁻³ is used to modulate a carrier signal 40 sine 2 pi into 10⁻⁴ into t. Find modulation index, percentage modulation, then sideband frequencies and their amplitudes, bandwidth of AM wave and draw the frequency spectrum. Okay. मग आपण स्टडी केलं. जे बेसिक इक्वेशन्स आहेत त्या इक्वेशन्स बरोबर हे इक्वेशन कम्पेअर करायचे आणि व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. ओके. मग आपल्याला गिव्हन काय काय आहे बघा. EM इज इक्वल टू 20 साइन 2 पाय into 10⁻³ and EC is equal to 40 sine 2 pi into 10⁻⁴ into t. ओके. आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे मॉड्युलेशन इंडेक्स, देन पर्सेंटेज मॉड्युलेशन, देन साइडबँड फ्रिक्वेन्सीज अँड देअर अँप्लिट्यूड्स, देन बँडविड्थ ऑफ AM अँड फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. ओके. मग आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. EM इज इक्वल टू EM साइन 2 pi FM into t. ओके. अँड EC इज इक्वल टू EC साइन 2 pi FC into t. मग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 अँड 4 हे इक्वेशन जे आहेत ते कम्पेअर करायचे. 1 and 2 कम्पेअर करा. EM इज इक्वल टू 20 साइन 2 पाय into 10⁻³ हे इक्वेशन नंबर 1 आणि आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नलचे इक्वेशन माहिती आहे. EM इज इक्वल टू EM साइन 2 पाय FM into t. हे दोन इक्वेशन कम्पेअर करायचे 1 and 2. ओके. 1 and 2 कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला EM ची व्हॅल्यू भेटेल 20. ओके. FM ची व्हॅल्यू भेटेल 10⁻³ म्हणजेच 1 किलो हर्ट्ज अँड ओके दोनच व्हॅल्यू भेटतील EM आणि FM. देन सिमिलरली कॅरियर सिग्नल EC इज इक्वल टू 40 साइन 2 पाय into 10⁻⁴ into t. ओके. गिवन इक्वेशन आहे. ऑलरेडी वी नो EC इज इक्वल टू EC साइन 2 पाय FC into t. Compare this equation number 3 and 4. We get EC is equal to 40, FC is equal to 10⁻⁴. Okay, 10⁻⁴ म्हणजे 100 kilohertz. Then modulation index is equal to EM by EC. EM ची व्हॅल्यू 20 आहे, EC ची व्हॅल्यू 40 आहे. 20 by 40 is equal to 0.5. पर्सेंटेज मॉड्युलेशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं. जो मॉड्युलेशन इंडेक्स आहे त्याला इंटू 100 करायचं. M इंटू 100. 0.5 into 100 is equal to 50%. Percentage modulation भेटेल 50%. Then sideband frequencies and their amplitudes. Sideband frequencies आपण upper lower sideband frequency FC minus FM या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करतो आणि upper sideband frequency FC plus FM ने कॅल्क्युलेट करतो. FC minus FM. FC आणि FM च्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत. FC 100 kilohertz and FM 1 kilohertz. मग lower sideband frequency येईल 99 kilohertz. Upper sideband frequency is equal to FC plus FM 100 kilohertz plus 1 kilohertz is equal to 101 kilohertz. Okay. Then amplitudes. Okay. Amplitude कसं कॅल्क्युलेट करणार. Amplitude is equal to LSB amplitude is equal to USB amplitude. म्हणजे अप्पर साइडबँड आणि लोअर साइडबँडची amplitude सेमच असेल. ओके. मग amplitude MEC by 2. ओके. M into EC. EC ची व्हॅल्यू किती आहे. EC is equal to 40. M 0.5 into 40
डिवाइड बाय 2. ओके. त्यानंतर आपल्याला भेटेल अँप्लिट्यूड ऑफ अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. ओके. MEC बाय 2 या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करायचे. इथे थोडंसं काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. ओके. मग तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार अँप्लिट्यूड कॅल्क्युलेशन साठी? MEC बाय 2. M ची व्हॅल्यू 0.5, EC ची व्हॅल्यू 40 डिवाइड बाय 2. ओके. Then bandwidth of AM. Bandwidth is equal to 2 FM. Okay. 2 into FM ची व्हॅल्यू 1 किलोहर्ट्झ. मग आपल्याला बँडविड्थ भेटेल 2 किलोहर्ट्झ. ओके. असे हे पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करायचे. अशा टाईपने सेम प्रॉब्लेम्स असतील, फक्त व्हॅल्यूज चेंज असतील. तुम्हाला ते सॉल्व्ह करावे लागतील. ठीक आहे. Then we studied advantages of AM. Okay. AM transmitters are not complex. Then AM receivers are simple and easy to detect, less expensive. They convert large distance. Okay. Then disadvantages of AM: it requires large bandwidth, then requires large power, get affected due to noise. Okay. Advantages काय काय आहेत AM चे बघा. AM ट्रान्समिटर्स जे आहेत, म्हणजेच AM वेव्ह जनरेट करून ऍम्प्लिफाय करणं किंवा त्यातून नॉइज रिमूव्ह करणारे जे AM ट्रान्समिटर्स आहेत, हे कॉम्प्लेक्स नाहीयेत, म्हणजे सिम्पल इन डिझाईन आहे. ऍज वेल ऍज AM रिसिव्हर्स आर सिम्पल अँड इझी टू डिटेक्ट. ट्रान्समिटर्स अँड रिसिव्हर्स बोथ आर सिम्पल. ओके. देन इट इज लेस एक्सपेन्सिव्ह अँड कव्हर्स लार्ज डिस्टन्स. देन ड्रॉबॅक्स ऑफ AM: इट रिक्वायर्स लार्ज बँडविड्थ. लार्ज बँडविड्थ लागते. किती लागते बँडविड्थ? ट्वाइस इंटू FM. ओके. ट्वाइस FM. FM जर 1 किलोहर्ट्झ असेल तर बँडविड्थ आपल्याला 2 किलोहर्ट्झ लागेल. म्हणजे FM ची जी व्हॅल्यू असेल त्याच्या डबल फ्रिक्वेन्सी आपल्याला AM साठी लागेल. ओके. इट रिक्वायर्स लार्ज पॉवर अँड इट गेट अफेक्टेड ड्यू टू नॉइज. अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये नॉइज जास्त प्रमाणात ऍड होतो, कारण नॉइज हा फ्रिक्वेन्सी, फेज आणि अँप्लिट्यूड ह्या 3 पॅरामीटर्स मध्ये अँप्लिट्यूड मध्ये जास्त प्रमाणात ऍड होतो. ओके. देन ऍप्लिकेशन्स ऑफ AM: रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग अँड पिक्चर ट्रान्समिशन इन TV. Okay. These are the applications of AM. Then we study angle modulation, in which frequency modulation and phase modulation. There are 2 types of angle modulation: frequency and phase. Okay. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशनची डेफिनेशन आपण ऑलरेडी स्टडी केली आहे. यामध्ये जो कॅरियर आहे, आपण ऑलरेडी बघितलं की जी साइन वेव्ह आहे त्या साइन वेव्हला 3 पॅरामीटर्स असतात: अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज. मग आपण अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये काय करतोय, हे जे 3 पॅरामीटर्स आहेत त्यापैकी एक पॅरामीटर व्हॅरी करतोय आणि अदर 2 पॅरामीटर्स कॉन्स्टंट ठेवतोय. ओके. मग जर अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये अँप्लिट्यूड व्हॅरी केलं आणि अदर 2 पॅरामीटर्स कॉन्स्टंट ठेवले तर ते झालं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये अँप्लिट्यूड आणि फेज हे 2 पॅरामीटर्स कॉन्स्टंट ठेवतोय आणि फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करतोय इन अकॉर्डन्स विथ द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके. देन इन द फेज मॉड्युलेशन, amplitude and frequency remains constant, and in accordance with the amplitude of modulating signal, phase of the carrier is varied. Okay. म्हणजे कॅरियरचे पॅरामीटर्स अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज विथ रिस्पेक्ट टू अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपण काय करतोय, व्हॅरी करतोय, चेंज करतोय. ओके. त्यानुसार हे मॉड्युलेशनचे 3 टाइप आहेत: अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज मॉड्युलेशन. ओके. मग फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये काय करतो आपण, इन विच द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर इज व्हॅरीड इन अकॉर्डन्स विथ द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके. इन FM, amplitude and phase remains constant. Thus, the information is conveyed via frequency change. मग इन्फॉर्मेशन कशी कन्वे केली जाते, तर विथ दी चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जर हाय फ्रिक्वेन्सी असेल तर तिथं साइन वेव्ह मधली पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, जर फ्रिक्वेन्सी लो असेल तर निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल. ओके. अशा टाइपने इन्फॉर्मेशन कन्वे केली जाते इन दी FM. ओके. फर्स्ट वेव्ह आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल, सेकंड कॅरियर आणि थर्ड वेव्ह जी आहे ती FM वेव्ह आहे. ओके. मग FM वेव्ह मध्ये काय केलंय, जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रेझेंट नसेल तेव्हा ऍज इट इज कॅरियर पाठवलं जाईल. ओके. फर्स्ट जी वेव्ह आहे ती जरा लेट स्टार्ट झाली वाय ऍक्सिस पासून. ओके. मग डॉटेड ज्या लाईन सोडलेत यामध्ये जेव्हा फर्स्ट मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रेझेंट नाहीये तेव्हा नो फ्रिक्वेन्सी चेंज असेल, म्हणजे ऍज इट इज कॅरियर सेंड केलं जाईल. सेकंड, परत
पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होईल, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी होईल. नेक्स्ट निगेटिव्ह हाफ सायकलला मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल. ओके, अशा टाईपने पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, निगेटिव्ह हाफ सायकलला मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल. अशा टाईपने फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएशन्स केलं जाईल इन अकॉर्डन्स विथ दी अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके, मग हे जे व्हेरिएशन इन फ्रिक्वेन्सी आहे हे ही आहे एफएम वेव्ह. ओके, आणि मग ही ट्रान्समिट केली जाते ट्रान्समीटर थ्रू रिसिव्हर साइडला. हे जे फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएशन आहे हे काढून टाकलं जातं आणि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह केली जाते. म्हणजे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल परत रिजनरेट केला जातो आणि डेस्टिनेशनला दिला जातो. ठीक आहे, दिस इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. ओके, मग फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्स आपण स्टडी केला. मॉड्युलेशन इंडेक्स म्हणजे काय, की अनमॉड्युलेटेड वेव्ह पेक्षा मॉड्युलेशन केल्यानंतर वेव्ह किती फ्रिक्वेन्सीने चेंज होते याला म्हणायचं चेंज म्हणजेच डेव्हिएशन. ओके, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी इट इज अ रेशो ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स म्हणजे काय बघतोय आपण, इट इज अ रेशो ऑफ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन टू दी मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच काय, की जी ओरिजिनल वेव्ह आहे कॅरियर वेव्ह ती किती फ्रिक्वेन्सीने चेंज झालीये तो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. आणि फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन आणि मॉड्युलेशन फ्रिक्वेन्सी या दोन्हीचा जो रेशो आहे तो म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स. ओके, इन FM मॉड्युलेशन इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. ओके, then modulation index of FM decides bandwidth of FM wave and number of sideband. मग हा जो मॉड्युलेशन इंडेक्स आहे याच्यावरून आपल्याला किती साइड बँड्स असतील FM वेव्ह मध्ये हे समजतं, ऍज वेल ऍज बँडविड्थ रिक्वायरमेंट समजते. ओके, देन वी स्टडी डेव्हिएशन रेशो. Okay, deviation ratio is nothing but maximum deviation to the maximum modulating frequency. Del max divided by FM max. Okay, in FM broadcasting, the maximum value of deviation is limited to 75 kilohertz, and maximum modulating frequency is also limited to 15 kilohertz. Okay, मग FM मध्ये जे काही मॅक्झिमम डेव्हिएशन आहे ते 75 किलोहर्ट्जला लिमिट केलंय. म्हणजे मॅक्झिमम डेव्हिएशन किती असेल 75 किलोहर्ट्ज आणि मॅक्झिमम मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी किती असेल 15 किलोहर्ट्ज. ओके, देन पर्सेंटेज मॉड्युलेशन. Percentage modulation, it is an ratio of actual deviation to the maximum allowed deviation. Okay, percentage modulation म्हणजे काय, it is an ratio of actual deviation of the wave to the maximum allowable deviation. Okay, then mathematical representation of FM. Mathematical representation मध्ये आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल कसा रिप्रेझेंट करतो, EM is equal to EM cos omega EMT. मग cos omega ET आपण इथं cos घेतले, cos term taken for simplicity, only for simplicity. Okay, modulating signal is equal to EM cos omega CT and carrier signal EC is equal to EC sin omega CT plus phi. Okay, मग हा कॅरियर सिग्नल असेल, हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल असेल. मग अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव्ह जे आहे, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड वेव्ह, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड वेव्हचं इक्वेशन काय येईल, ए साइन ओमेगा सीटी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एमटी. ओके, एमएफ म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स ऑफ FM. ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ FM. देन फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये आपण पाहिलं जेवढी एम ची व्हॅल्यू असेल म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स असेल तेवढे नंबर ऑफ साइड बँड्स इन्क्रीज होतील. ओके, म्हणजेच मॉड्युलेशन इंडेक्स इन्क्रीज केला की साइड बँड नंबर ऑफ साइड बँड्स इन्क्रीज होतील. डायग्राम मध्ये बघा, अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड्स. इट हॅज इन्फानाइट नंबर ऑफ साइड बँड्स. ओके, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशनचे जर आयडियल फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आपण बघितला आयडियल, तर यामध्ये जे नंबर ऑफ साइड बँड्स आहे ते इन्फानाइट असतील. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ साइड बँड्स और नंबर ऑफ व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स. ओके, मॉड्युलेशन इंडेक्सच्या व्हॅल्यूवरती आपल्याला साइड बँड्सची साइड बँड्स डिपेंड आहेत. ओके, मग आपण बँडविड्थ कॅल्क्युलेशन मध्ये बघितलं की बँडविड्थ ऑफ FM इज नथिंग बट ट्वाइस FM into number of side bands. Okay, twice FM into number of side bands. म्हणजे साइड बँड्स किती आहेत त्या साइड बँड्सला 2 FM ने काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं, मग आपल्याला भेटेल बँडविड्थ ऑफ FM.
मग आणखी एक फॉर्म्युला आहे बँडविड्थ ऑफ FM चा बाय युजिंग कार्सन्स रूल. ओके, मग कार्सन्स रूल काय सांगतो? With increase in modulation index, the number of significant sideband increases, so the bandwidth also increases. Okay, it states that the bandwidth of FM wave is twice the sum of deviation and highest modulating frequency. Bandwidth is equal to twice deviation plus maximum modulating frequency. This is nothing but bandwidth definition by Carson's rule. Okay, लक्षात ठेवायचे. MCQ मध्ये विचारलं जाऊ शकतो. Carson's rule states that the bandwidth of FM wave is twice the sum of deviation and highest modulating frequency. Twice del plus FM max. Okay. Highest order sideband is equal to be found from table 2.1. Okay. म्हणजे ज्यामध्ये सांगितले डेलची व्हॅल्यू व्हॅरी केल्यानंतर साइड बँड्स कसे व्हॅरी होतात. ओके, इफ एम इज इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज बाय 5 किलोहर्ट्ज. ओके, फॉर मॉड्युलेशन इंडेक्स 4 हायेस्ट ऑर्डर साइड बँड इज 7, देअरफॉर द बँडविड्थ इज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एम ची व्हॅल्यू आपण घेतली 20 डिवाइड बाय 5 आणि मॉड्युलेशन इंडेक्स 4 घेतला, म्हणजेच मॉड्युलेशन इंडेक्स किती घेतला 4, तर आपल्याला साइड बँड्स किती भेटतील 7 साइड बँड्स भेटतील. ओके, असं कन्सिडर करूयात, ग्राफ मध्ये दिले त्याप्रमाणे. ओके, मग आपण बँडविड्थ कशी कॅल्क्युलेट करायची? बँडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस FM इंटू हायेस्ट ऑर्डर साइड बँड. ओके, 2 इंटू FM ची व्हॅल्यू आहे 5 किलोहर्ट्ज आणि आपला साइड बँड किती आहेत 7. ओके, मग टू ट्वाइस FM सिग्निफिकंट साइड बँड्स. ओके, कार्सन्स रूल्स प्रमाणे काढायचं म्हटलं तर आपल्याला डेव्हिएशन माहित पाहिजे. बँडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस डेव्हिएशन प्लस FM मॅक्स. ओके, इफेक्ट ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स ऑन साइड बँड्स म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्सचा नंबर ऑफ साइड बँड्स वरती कसा इफेक्ट होतो? डायग्राम मध्ये दाखवलं, एम ची व्हॅल्यू जर 0.5 असेल, ओके, तर 2 साइड बँड्स येतील, 2 अप्पर साइड बँड, 2 लोअर साइड बँड्स. ओके, एम इज इक्वल टू 1 असेल तर 3 अप्पर साइड बँड, 3 लोअर साइड बँड्स. एम इज इक्वल टू 2 असेल तर 4 अप्पर साइड बँड, 4 लोअर साइड बँड्स. ओके, एम ची व्हॅल्यू जशी आपण इन्क्रीज करतोय तसे नंबर ऑफ साइड बँड्स इन्क्रीज होत आहे. ओके, 0.5 असेल तर फक्त 2च असतील, 1 असेल तर 3 असतील, 2 असेल तर 4 असतील. ओके, असे नंबर ऑफ साइड बँड्स हे इन्क्रीज होतील जशी एम ची व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज करतोय. ओके, हा इफेक्ट लक्षात ठेवायचा, MCQ मध्ये विचारला जाऊ शकतो. इफेक्ट ऑफ मॉड्युलेशन इंडेक्स ऑन साइड बँड्स. ओके, then we studied types of frequency modulation, narrow band FM and wide band FM. Okay, when modulation index is small, then the FM is called as a narrow band FM, and when modulation index is large, then the FM is called as wide band FM. आपण स्टडी केला होता नॅरो बँड FM and wide band FM मधला. मॉड्युलेशन इंडेक्स less than or slightly greater than 1 in narrow band FM and it is greater than 1 in wide band FM. Okay, then maximum deviation in narrow band FM 5 kilohertz, in wide band FM 75 kilohertz. Okay, range of modulating frequency in narrow band FM 20 hertz to 3 kilohertz and in wide band FM 20 hertz to 15 kilohertz. Maximum modulation index slightly greater than 1 in narrow band FM and in wide band FM it is between 5 to 2500. Okay, then bandwidth for narrow band FM it is approximately equal to 2 FM. Okay, twice FM, and for wide band FM it is larger than AM, or bandwidth is equal to twice del plus FM max. Okay, म्हणजे नॅरो बँड FM म्हणजेच काय, यामध्ये एक अपर साइड बँड आणि एक लोअर साइड बँड असेल, म्हणजेच इट इज सिमिलर टू अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये पण अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड असे 2च साइड बँड असतात. नॅरो बँड FM मध्ये पण 2च साइड बँड्स असतात, अप्पर अँड लोअर. सो द बँडविड्थ रिक्वायरमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली सेम ॲज दॅट ऑफ AM. That is nothing but bandwidth is equal to twice FM. For wide band FM, bandwidth is equal to twice del plus FM max. Okay. Then applications, FM mobile communication like police, wireless, ambulance, short range, ship to store communication. These are the applications of narrow band FM.
And applications of wideband FM is entertainment broadcasting for high quality. Then we studied representation of FM wave in frequency and in time domain representation. Okay. Then we studied difference between amplitude modulation and frequency modulation. Okay. यामध्ये first parameter definition, second constant parameters, third modulated signal, fourth modulation index, then number of sidebands, bandwidth and applications. Okay. हा डिफरन्स आपण ऑलरेडी स्टडी केलाय. यामध्ये हे जे 7 पॅरामीटर्स दिलेत याच्या अकॉर्डिंगली काय करायचे AM आणि FM. Then we studied advantages, disadvantages. Now last point स्टडी करायचा होता. जो युनिट आहे सेकंड युनिट आपण रिवाइज केला. फेज मॉड्युलेशनची फक्त डेफिनेशन आणि मध्ये नाहीये, फक्त टाइप्स आहेत अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फेज मॉड्युलेशन आणि फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. यामध्ये AM आणि FM मॉड्युलेशन डिटेल मध्ये स्टडी करायचंय आणि फेज मॉड्युलेशन तुम्हाला माहित असावं. ओके. यासाठी आपण बघतो फेज मॉड्युलेशन. अदर दोन मॉड्युलेशन अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये अँप्लिट्यूड व्हॅरी करतं, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करतं. ओके. फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय करायचंय, फेज व्हॅरी करायचंय. माईक कोणाचा ऑन आहे? ओके. फेज मॉड्युलेशन मध्ये आपण काय करतोय, फेज ऑफ द कॅरियर इज व्हॅरीड इन अकॉर्डन्स विथ द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. अदर दोन टाइप्स प्रमाणेच फेज व्हॅरी करतो, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज हे दोन कॉन्स्टंट ठेवतात. ओके. बट फ्रिक्वेन्सी अँड फेज आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर. फ्रिक्वेन्सी आणि फेज हे दोन्हीही इंटर रिलेटेड पॅरामीटर्स आहेत. ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी होऊ शकते. ओके. मग आपली डेफिनेशन काय आहे फेज मॉड्युलेशनची? Phase modulation is another type of angle modulation in which the phase of the carrier wave is changed according to the amplitude of message signal or modulating signal. And other two parameters, amplitude and frequency, remains constant. Okay. Waveforms बघा, phase modulation मध्ये काय होतं, carrier signal ची phase ही amplitude modulate, म्हणजे जर हाय अँप्लिट्यूड असेल तर कॅरियर स्ट्रेचिंग म्हणजे फेज लॅग जनरेट होईल. ओके. आणि जर निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल तर फेज लीड जनरेट होईल. ओके. वेव्हफॉर्म्स फॉर फेज मॉड्युलेशन बघा. फेज मॉड्युलेशनच्या वेव्हफॉर्म्स कशा होतात, जनरेट होतात. मॉड्युलेशन फर्स्ट जी वेव्ह आहे ती आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल, सेकंड कॅरियर सिग्नल COT अँड थर्ड फेज मॉड्युलेटेड वेव्ह. ओके. यामध्ये जी वेव्ह आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तेव्हा स्ट्रेच झालेली असेल, सॉरी कॉम्प्रेस झालेली असेल. ओके. मग कॉम्प्रेस झाल्यानंतर जो फेज लॅग आहे, कॉम्प्रेस झाल्यानंतर सॉरी फेज लीड जनरेट होतो, फेज लीड जनरेट होतो, फेजची लीड जनरेट होते. आणि जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल तेव्हा कॅरियर वेव्ह जी आहे ती स्ट्रेच केली जाते आणि फेज लॅग जनरेट होतो. ओके. फेज लीड आणि फेज लॅग मध्ये ही वेव्ह जनरेट होती. ओके. जेव्हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तेव्हा कॅरियरचं कॉम्प्रेशन केलं जातं, म्हणजेच इथं फ्रिक्वेन्सी काय होईल, इन्क्रीज होईल. म्हणजे मी काय म्हटलं तुम्हाला, फेज आणि फ्रिक्वेन्सी इंटर रिलेटेड पॅरामीटर्स आहेत. जर आपण फेज व्हॅरी केला तर ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी होती. मग इथं आपण काय करतोय, फेज लीड जनरेट करतोय. ओके. मग फेज लीड मध्ये कॅरियर कॉम्प्रेशन होते, मग कॅरियर कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होती. ओके. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला कॅरियर कॉम्प्रेशन होईल आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलला कॅरियरचं स्ट्रेचिंग होईल. ओके. दिस इज नथिंग बट फेज मॉड्युलेशन. ओके. फक्त डेफिनेशन आणि वेव्हफॉर्म आहे आपल्याला स्टडीला. ओके. इथे आपला सेकंड युनिट संपतो. ओके. वी विल स्टॉप हिअर. अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1, roll number 1, 2, Present, ma'am. 3, Present. 4, Present, ma'am. 5,
Present. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present. 9, 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, 13, Present, ma'am. 14, 15, Present. 16, 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, 23, 24, 25, Present, ma'am. 26, 27, Present, ma'am. Present, ma'am. 28, 28, 29, Present, ma'am. 30, 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, 35, Present, ma'am. 36, Ma'am, 34 present. okay, 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, 54, Present. 55, 56, 57, Present, ma'am. 58, 59, 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, 70, Present. 71, 72, 73, Ma'am, 69 present. 69. Okay. Ma'am, Absent 30 numbers? present. Okay, absent numbers check करा. Roll number 1, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 45, 52, 53, 55, 58, 52 present, ma'am.
Okay, 59, 62, 64 and 71. Okay. Present, ma'am. किती? 35 present, ma'am. 35 present. Okay. 1 present, ma'am. Ma'am, 24 present, ma'am. 24. Okay. Okay, we will stop here. लेफ्ट होऊ नका, 52 मी present, कॉल करते. नेक्स्ट लेक्चर तुमचं EMI चं आहे. ओके, लेफ्ट होऊ नका, मी मॅमला कॉल करते आणि मग त्यांना सांगते जॉईन व्हायला याच सेम लिंक वरती.